اسی طریقے سے اگر آپ منذر بن ثاوا، یہ جو بحرین کے بادشاہ تھے، اور ادھر جعفر الجلندی یہ عمان کے بادشاہ تھے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے میں دیری کیے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے پاس محبت کا معیار کیا ہے؟ کعبہ کو جا کے چوم لیے، یا کوئی اہم دیواروں کو چوم لیے، مسجد نبی کے دیواروں کو چوم لیے، یہ مدینے کا جو ہے نا یہ تعویذ ہے، وہ ہرے تعویذہ لے کے تسبیح لے کے آتے، اس کو چوم لیتے ہیں، بولے مدینے کے سرکار کے. اب آپ لکھا ہوا ہے یہ مرغی مدینے میں کٹی بولتا پورے لوگ جا کے وہ مرغی کھا لیتے، کیوں؟ وہ تو محبت. اب بیچارہ ہوگا چلو اچھا ہے نا بھائی، ایسے لوگوں پڑیں گے تو میری بھی دکان چلے گی. کیا وہ وہاں لکھا ہوا ہے ایک شورما تھا مدینے میں، بکی لے رہا تھا تو آج اوپر لگا دیا بنگا، جس کو خیال ہے یہ مرغی مدینے کی کٹی ہوئی ہے، وہ ہوتے پورے شورما، پورے پریشان، میرا شورما کیا کرتا، میرے پاس آ رہے تھا پورے لگے تھا. چلے چھوٹی دکان میں پوری بھیڑ، اور سامنے جو بڑے بڑے شورما کے خان ہی پڑے ہوئے. تو اردو میں ہے کیا لکھا ہوا ورڈ؟ بولا اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بولا ایک ایسا میجک ورڈ ہے وہ جس کی وجہ سے تمہاری پوری بلت ٹوٹ پڑا تھا. ارے کیا ہے وہ؟ میرے ساتھ عرب رہتے تھے، بولے یہ مرغی مدینے کی کٹی. او ماشاء اللہ. تو محبت کا مطلب کیا؟ مرغی کھا لینا، تسبیح لے کے آ جانا. وہ تھا جب ایک پہاڑ جلا، وہ جلے ہوئے پہاڑ کی راکھ لانے کے یہاں لگا لیتے، بعد میں آنکھ خراب ہوئی تو کہتے پھر بدنام کریں گے اسلام. لیکن ان کے پاس محبت کا مطلب کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھے گھوڑا لے کے سیدھا چلے گئے. اب کتنی دور ہے مدینے سے؟ عمان کدھر ہے؟ مدینے سے عمان، اور اسی طریقے سے مدینے سے جو ہے بحرین کتنی دور؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوست ہے. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے، آپ کو اگر کہیں مال میں کوئی آفر ملا تو فوراً اپنے دوست کو کہہ رہے جاؤ جا کر وہاں مال میں آفر لے لو. لیکن جو آدمی سیلفش ہوتا ہے اس کو نہیں بولنا. ہم مسلمان پورے سیلفش بنے ہوئے. ہم ہندوستان میں ہمارے جو قوم کے جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ان کو اسلامی پیش نہیں کر، ارے ہم کو کلمہ پڑھ لیا اب یہ تو آگے تو جنت پہ جگہ ملتی کہ نہیں ملتی. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہم کو تو بنانا ہے، سیلفش نہیں بننا ہے. ہم کو خیر امت بنایا گیا. سیلفش وہ ہوتا ہے جو اسلام کو شیئر نہیں کرتا. اگر آپ کو توحید معلوم ہوئی، مسلمان اگر دیکھے جو شرک میں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس مسلمان کو شرک سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا. ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ڈو دا پاسبل. اس مسلمان کو بدعت سے نکلنا آپ کی ذمہ داری. وہ سیدھا جاتے جا کر کہتے ہیں آپ لوگ دوست ہیں نہیں ہے میرے دوست. اب منذر بن ثاوا کے پاس بھی جا کے سیم جملہ، اور ادھر بھی گئے جعفر الجلندی، وہاں پر بھی جا کر سیم آپ لوگ میرے دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے پورے دوست جتنے بھی آپ کے موبائل میں سب کو لکھنا، لسٹ کرنا، شیر بدعت سب کو ریٹ بنا کے بولنا. اگلے رمضان تک سب کو توحید پہ لانا ہے انشاءاللہ. کوشش کریں گے تو ہوگا، نہیں تو سال سال گزر جاتے کیا سوچتا کی. ریلیشن بنانے ہے کیا دنیا میں؟ ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد میں تو ریلیشن. رشتے ٹوٹ گئے تو کیا ہوتا، ناراض ہو گئے تو کیا ہوتا. ارے وہ جن کے دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بتا دو تو توحید کا پیغام. ڈرو مت. ہو سکتا ہے کل کے دن وہ ہے ابھی تک کیوں نہیں بتائے ہوئے آپ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں سے بھی ناراض ہو سکتا ہے. جا کے آپ دوست ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مجھے ایک چیز ملی، میں وہ دینا نہیں دینا آپ کو نہیں دینا چاہیے. اچھی چیز ملی، مجھے اچھی چیز ملی، اسلام سے اچھا ہے. ارے کل تک تم مخالفت کر رہے تھے، وہ سب نہیں معلوم ہو گیا کیوں اسی آپ لوگ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ چلو تو لے لیں، ختم. دو کا اس کو بولتے توبہ. ہماری توبہ کہتے ہیں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ. پھر وہ جو حرام پیسہ ہے نا وہ پیسہ پھر رکھ لیتے. مطلب یہ کوئی توبہ ہے؟ خالی توبہ. یہ اس کو پچھڑ بولتے، توبہ نہیں بولتے. پچھڑا مار لینا، سزا دے دینا بولتے. یہ کوئی توبہ ہے؟ توبہ اس کو بولتے پلٹے نہ. جو ابھی تک لاس ہوا ہے میری وجہ سے، جو اسلام کا لاس ہوا ہے، کوشش کرنا کہ مرتے دم تک ایسا کام کرنا کہ وہ لاس ختم ہو کے پروفٹ مل جانا، کچھ تو بھی ہماری زندگیوں سے اسلام کو فائدہ ہو جانا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیر سے کلمہ پڑھے لیکن امان لا کے ڈال دیے مسلمانوں کے خدموں میں، بحرین لا کے ڈال دیا. آج ہم جا کے جاب کر کے خوب کما کے آ رہے ہیں تو وہ صحابہ کرام کے احسانات ہیں پر. کئی گھر لاکھوں کروڑوں گھر چل رہے اس ایریے سے، تو صحابہ کی دعائیں ہیں، وہ صحابہ و انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، وہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں. آج جن کی وجہ سے آج کئی لاکھوں کروڑوں گھر چل رہے ہیں مسلمانوں کے، تو ہم کو ہمیشہ صحابہ کرام کو قربانی نہیں بھولنی چاہیے. پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں مصر بھی فتح کر کے دی. تو تین بڑے ملک مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دینے والے کون ہیں؟ عمر بن عاص، بڑے جلیل القدر صحابی. جہاں جاتے تھے مٹھاس، نہیں مانے تو مصر فتح کر دیے، مان لیے تو دوستانے میں عمان اور بحرین میں. الگ انداز ہے، جینے کا انداز بھی الگ. اس کو کہتے ہیں نا ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے، ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے، شاہین یا فرعون یا سلطان. ویسے تھے وہ مسجد نبی میں آ کے تاش پڑا ہوا تھا تو جا کے پیر لگا رہے تھے صحابہ باری باری. یہی وہ تاج ہے کیا جس کی وجہ سے تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کے خطوں کو پھاڑ دیا؟ یہ ہے کہ یہ پیر میں گرا ہوا. صحابہ اکرام بدو تھے، عام لوگ
कपड़ा भी कैसा पहनना, खजूर खा लिए और आराम से सादगी से लाइफ गुजारे। बड़े बड़े सुरमाओं के जो है ना सोने के जो ताज आके गिरे हुए हैं, पैर लगा के बोले थे यही वो है क्या, यही ताज जिसके वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तुम्हें ठुकरा दिया। तो उस पर शायर कहता है एक रिंद मस्त की ठोकर में, ऐसा ठोकर मारे बोलो क्या शाहीन या फिरौन या सुल्तान। अल्लाह ताला हमारे अंदर ईमान का ऐसा जज्बा, यानी ये सहाबा इकराम जुल्म करने वाले नहीं थे, ये सहाबा इकराम टेररिज्म फैलाने वाले नहीं थे, जुल्म का खात्मा करने वाले, दहशतगर्दी मिटाकर अमन कायम करने वाले थे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सहाबा इकराम के वाकयात सुनकर जज्बाती नहीं होना है, अमन फैलाने वाले बनना है, अमन पसंद बनना है। क्यों? W.T. आर्नल्ड एक ओरेंटरी से कहता है सहाबा इकराम जहां भी जाते थे वहां के हुक्मरान परेशान होते थे, अवाम नहीं। अवाम तो चाहती थी जल्दी आगे तो अच्छा है, ये लोग चले गए ना, अमन पसंद हाकिम थे, वो नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि सहाबा जाकर उनको जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते थे। ये सहाबा इकराम लोगों को गलत फहमी आती, अरे इस्लाम तलवार के तौर पर फैला, तो एक गिरोह कहता नहीं 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 फैला, दूसरा गिरोह कहता हो फैला, सही कहो क्या, जबरदस्ती कलमा पढ़ाए, ऐसा हो सकता। कुरान मजीद के खिलाफ जा सकते सहाबा इकराम, कुरान मजीद में कुछ आए थे जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाना, खुला खुला वार्निंग है, कलमा नहीं पढ़ा सकते आप। दलील ला इकराह, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत, हवाले भी याद करने की कोशिश करना, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 255 को आयत कुर्सी, आयत कुर्सी के बाद क्या है 256, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाना जायज नहीं है। अगर कलमा पढ़ाए समझो तो सवाब मिलता है, बुरा मिलता, अल्लाह के खिलाफ जाने से सवाब मिलता। तो क्या सहाबा इकराम जबरदस्ती करके कलमा पढ़ा के अल्लाह को नाराज करते थे क्या? वो तो सवाब कमाने निकले थे या बुरा? इसका मतलब हम आप चैलेंज कर सकते, जबरदस्ती तो कलमा पढ़ाने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सहाबा इकराम कुरान के खिलाफ जा नहीं सकते। कोई ऐसी कोई छोटी आयत नहीं, खुली खुली आयत है, ला इकराह फिद्दीन, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, उतना क्लियर टेक्स्ट है, जबरदस्ती दीन में करके कलमा पढ़ाना जायज है ही नहीं। कुरान में कहा तब तो करीबुन्ना सत्ता यकूनु मुमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाएंगे? नहीं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती करके पढ़ा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आज के दौर में जितना भी मीडिया काम कर रहा है कि जबरदस्ती करके कलमा पढ़ा रहे, घर वापस से जबरदस्ती करके कलमा पढ़ा रहे, आप बोलना तो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आप खावा के हम पर आरोप लगा रहे इतना बड़ा। अगर कोई जबरदस्ती कलमा पढ़ भी लिया तो इस्लाम रजामंदी से होता है, जबरदस्ती से होता है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो ऐसा कलमा पढ़ना कुछ फायदा है क्या जो जबरदस्ती पढ़े? तो इनका कलमा पढ़ना भी बेकार, इनका कलमा पढ़ाना जबरदस्ती गुनाह। इतना फजूल काम सहाबा करेंगे क्या कि कलमा भी पढ़ रहे हैं तो इन्हों लोग कलमा फायदा नहीं है, क्योंकि कलमा जो दिल से पढ़ा जाता है ना कि जबरदस्ती से, और इधर कलमा पढ़ाएंगे कुरान के खिलाफ उल्टा गुनाह मिलेगा। तो फिर सहाबा इकराम जो जंगे कर रहे थे उसका सिंपल जवाब यह है कि सहाबा इकराम मिस्र फतह करे, सहाबा इकराम सीरिया फतह करे, सहाबा इकराम ओमान फतह करे, बहरीन फतह करे। आप ये बोलना, ये जुमला ध्यान रख लीजिए, मुल्क फतह करना अलग चीज है, कलमा पढ़ाना अलग चीज है। हाँ, तलवारों के झंकार के बाद, जंगों के बाद मुल्क जरूर फतह हुए, लेकिन वो मुल्क में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती करके कभी कलमा नहीं पढ़ाएगा। प्रूफ दलील इसकी ये है, 600 साल के बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने के तकरीबन 600 साल के बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इराक से, सीरिया से, मिस्र से ईसाइयों ने मुझे क्या भेजा है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है अल जवाब सहीह लिमन बद्दल दीन अल मसीह, 7 वॉल्यूम में है। और मिस्र के अबू ज़ुहरा कहते हैं ये किताब लिखने के बाद, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को लिखने के बाद इराक में, सीरिया में, मिस्र में बड़े पैमाने पर ईसाई थे। ये सारे के सारे जो ईसाई हैं, एक बिगेस्ट कन्वर्जन हुआ इस एरिया पर, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। 600 साल तक यहां पर ईसाइयों को रहने की इजाजत ठीक है नहीं थी। इसका मतलब ये निकला 600 साल तक उन पर जबरदस्ती नहीं की गई। मुल्क फतह होना अलग चीज है, कलमा पढ़ना अलग चीज। तो हमेशा लोग क्या करते हैं, हाँ भाई वो मुल्क फतह हुआ तो सहाबा जंग करे ना हो, तलवार के दौर पे फैलो, झांसा है। आप बोलना मुल्क फतह होना अलग चीज है, कलमा पढ़ना अलग चीज है, कलमा कभी जबरदस्ती नहीं पढ़ा। अगर वैसा होता तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह 600 साल के बाद आ रहे हैं, तब भी वहां पर इतने ईसाई थे। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अल जवाब सहीह, इसका इंग्लिश में भी तर्जमा है, पढ़िए किताब। अगर आपको कोई मिशनरी से कभी साबिका पर जाए, डिबेट करना है, किताब पढ़िए आप। इस इंग्लिश में किताब है द करेक्ट आंसर टू दोज हु ऑल्टर द रिलीजन ऑफ मसाया, सही जवाब, द करेक्ट आंसर, सही जवाब टू दोज हु ऑल्टर द रिलीजन ऑफ मसाया, सही जवाब उन लोगों के लिए जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के दिन को बदल कर रख डाला। क्या नाम भी जबरदस्त है। ये किताब के बाद हजारों नहीं लाखों ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया। इसका मतलब क्या निकला, दावत के बाद, तालीम के बाद, एजुकेशन के बाद यहां पर कन्वर्जन हुआ, जबरदस्ती के नहीं हुआ।